Rabbimiz bizni har vaqtda da fikrlarga chaqiradi. Har vaqtda da Rabbimiz fikrlarga chaqira, o'zining ne'matlarin, hikmatlarin bizga gil ko'rsatib turadi. Ko'rsatib turadi. Kimdir shul ne'matlarni ko'ra, shul hikmatlarni ko'ra, qabul eta, shukr eta. Kimdir shul ne'matlardan, hikmatlardan bir kichkinagina bo'lsa da natija chiqarlik holatda tugul, hurmatli jamoat. Allohning ne'mati, rahmati ham hikmati da kisha bugun azgina bizga endi biroz butunlay qishqa ushamagan pagodin tog'inda qishqa ushatu uchun azgina yog'im tushun berdi. Alhamdulillah, azgina bo'lsa da turmushimizda biz endi iyalashgan birdan biroz bizning komfort ketdi. Bugun endi ko'p kishi so'nga qoldi, probkalarda o'tirdi. Bu Allohning hikmati. Biz qay vaqt o'zimiz iyalashamiz, ne'matlarga iyalashamiz. Gil shulay bo'lar tusli, gil shulay bo'lirga tegishli bo'lgan birlarga qay vaqt Alloh taolo azgina yom tushun berib bizga ko'rsatdi. Bu bir kun. Kerak ekan Alloh Rabbimiz 10 kunda shulay yog'im tushun beracak. 30 kunda bir oy bo'yi yog'irga mumkin jamoat. Ham ko'z oldingizga keltirigiz. Shushi g'alamda biz kim? Biz kimlar umuman? Qay vaqt biz unutamiz, o'zimizni da unutamiz, o'rnimizni da unutamiz. Muomalatlarimiz buzilashinki bugun kimgadir sabrlik kerak bo'ldi. Qaydadir dashmi qolov, kimgadir bo'lishu kerak bo'ldi. Biz bugun kichkinagina mana shunday sinovlar bilan biz yashaymiz. Shu sinovlarni o'tib, o'zimizga natija chiqara olamiz ham endi umuman bizning turmushimizga da natija chiqarga bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh Rabbimiz mumkinliklar beradi. Shunga ko'ra biz o'zimizning kim ekanimizni unutmisha, gunohlarimizdan tavba etirga. Tavba etirga shistarinirga tish. Ham Alloh Rabbimiz bizga alhamdulillah bunday mumkinlik beradi. Chunki bugungi bizning temamizda narsa turida biz söylashirga tiyish bu Şaban oyining o'rtasida 14-dan 15-ne bo'lgan 14-dan 14-kunidan 15-ne bo'lgan kish tun turida biz bugun inshaalloh söylashib ketamiz. Albatta ko'pingiz bilan bu Barat kechasi. Barat kechasi bu yilni 26-yilda jamoat ul 2-fevraldan 3-fevral kishini tununa to'g'ri kela inshaalloh Laylatul Baraat degan so'z, Baraat kechasi endi g'arabchadan bizning tarjima etila bu shistarinu, paqlanu, jahannam o'tindan ozod bo'lu, gunohlardan arinu. Mana shunday ma'noda kela. Barat kechasining fazilatlari turida hadislarda aytila. Bizga shul kechada Alloh taolaning rahmati taraladi deyla, duolar qabul bo'ladi deyla, ham endi albatta gunohlar g'afu etilu turida da bizga aytila. Imom At-Tirmizi G'aysha radhiyallohu anhadan bu so'zlarni keltiradi. Bir kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'g'altib, uni izlarga chiqdim deydi. Ul Baqiq ziratında edi. Allohning elchisining yonina kelgach, ul menga "Ya G'aysha, alla sen Allohni senga ham o'zining payg'ambarina zarar keltirar deb qo'rqdingmi?" deb so'radi. Men sen boshqa xotinlarining yonina ketgansan deb o'yladim deb javob berdim. Bu so'z boshqa ayber turunda. Shundan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Durustlikda de Alloh taolo Şaban oyining o'rtasindagi kechda, ya'ni Baraat kechasida Bani Qilab qabilasi soriqlarining yuntuklari sonincha kishilarni jahannamdan ozod etir dedi. U vaqtda mana bu qabila Bani Qilab qabilasining soriqlari ular don tutalar, endi ularning so'zlari chiqqan bo'la, bularning soriqlari bek ko'p bo'la. Kutu cheksiz bularning soriqlari bo'la, kutulari bo'la. Endi payg'ambarimiz aytdi, shu soriqlarning yuntuklari deydi. Soriqlar soni deymi? Hatto soriqlar ko'p bo'lsa da, shu soriqlarning yuntuklari deydi. Demak, endi bir soriqdagi yuntugin biz
күз алдына да китерә алмыйбыз. Бу хадисне шулай ук имам Әхмәд һәм Ибн Мәҗә үз җыентыкларында китерәләр. Абдуллах ибн Амрдан риваят булып килгән икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Бәраәт төнендә җәннәт ишекләре ачылыр. Һәм бу төндә Аллаһ үзенең кулларын ярлыкар ике төрле кешедән кыла." Күп кулларын Аллаһ Раббыбыз ярлыкар диде, ике төрле кешедән кыла. Беренчесе бу Аллаһ Тәгаләгә ширк китергән. Аллаһ Тәгаләгә ширк китергән, Аллаһтан тыш башка әйберләргә табынган. Бәлки алардан сораган кешедән. Бу бер төркем. Бу куркыныч гынах, без моны бөтенебез дә беләбез куркыныч икәнен. Гомумән бу безне инде диннән, Аллаһ сакласын, диннән чыгара, бу күферлеккә чыгара. Икенче төркем. Чөнки Аллаһ Раббыбыз зур ширкне куйды, бер төркем иттереп, бик кызык икенче төркем кемнәр икән? Бу диде мөселман кардәшенә ачу тотучылар. Мөселман кардәшенә уш итеп йөрүчеләр. Алар турында начар уйда, нәрсәдәдер аларга зыян салырга теләүчеләр. То есть гамәлләре белән, сүзләре белән. Икенче мөселман кардәшенә начар уйда булып, начар гамәлдә булып, зыян китереп, зулымлык китереп, хәтта уйда, начар уйда булучылар диде. Танылган ислам галиме имам Ас-Субки, Аллаһ Тәгалә аңа рәхмәтле булсын, үзенең рәхмәтенә ирештерсен, үзенең тәфсирендә булай дип яза: Аллаһ Тәгалә җомга көнне бер атна эчендә кылынган гөнаһларны кичерә диде. Бәраәт кичәсендә бер еллык гөнаһларны гафу кыла, Кадир кичәсендә исә Хак Тәгалә мөмин бәндәләренең гомер буе кылган гөнаһларын кичерә диде, кафарат кыла диде. Шулай ук динебезнең мәшһүр галиме имам Аш-Шафиғи, шулай ук Аллаһ Тәгалә аңа рәхмәтен ирештерсә иде, Әл-Ум дип аталган китабында әйткән, 5 кичәдә дугалар аеруча кабул була. Җомга алдыннан булган кичтә, 2 гаит алдыннан булган кичәләрдә, Рәҗәб аеның 1-нче кичәсендә һәм Шәгъбан аеның уртасында булган кичәдә диде. Җәмәгать, без беләбез, безнең халыкта әбиләр, әниләр, гомумән безнең милләттә, халыкта, башка халыкларда бу кичәгә карата игътибар булды гел. Бәраәт кичәсе, чөнки безне кичкенә вакытта дәваниләр безгә әйтәләр иде: "Улым, менә бәраәт кичәсе бүген, дуга кыл." Әниләр кисәтәләр иде безне. Һәм ни өчен игътибар булды? Чөнки кайбер риваятләрдә килә, җәмәгать һәм инде кайбер галимнәрнең дә фикере буенча, бу кичәдә безнең еллык гамәлләр гамәл дәфтәренә языла. Бер риваятта килә, кеше никахлашу турында уйларды. Менә бу елны, алдагы елны никахлашу турында уйларды. Башка гамәлләр турында уйларды, ләкин аның исеме инде үлүчеләр исемлегенә язылган булырды. Ул планлаштырыр, ләкин аның исеме инде үлүчеләр исемлегенә язылырды. Бу кичтә, гомумән бәраәт кичәсендә без нинди гамәлләр кылабыз? Ничек үткәрә алабыз бу кичәне? Кайбер календарларда, китапларда, шулай ук масса мәгълүмат чараларында, масса күләм мәгълүмат чараларында, сайтларда күрергә була, 100 рәкъәгать намаз укырга кирәк. Шундый гыйбадат кылырга кирәк. Мондый гыйбадат кылырга кирәк дигән әйберләр ишетергә була, ләкин җәмәгать махсус шушы кичә өчен гыйбадат юк. Нәкъ менә махсус шушы кичәдә генә кылына торган гыйбадат юк, без моны аңларга тиеш. Тик бәраәт кичәсенең нинди зур кичә икәнен аңлап, бу хадисләрдән, галимнәребезнең сүзләреннән чыгып, без бу кичәдә әлбәттә инде иң беренче ихлас тәүбә. Чөнки безнең
гөнаһларыбыз күп. Без моны танып, Аллаһ Раббыбызга тәүбә, истигъфар кылып үткәрсәк, хәерле булыр. Чөнки югарыда нәкъ менә гөнаһлар кичерелү турында әйтелә. Күп кешенең гөнаһлары кичерелә. Гөнаһлар кичерелү сәбәпле күп кеше җәһәннәмнән азат ителә. Шуңа күрә иң беренче нәрсәгә без игътибарыбызны җәлеп итәргә тиеш. Чөнки безне иншаалла алда Рамазан көтә. Аллаһ Раббыбыз нәкъ менә шул Рамазан аена да безне җиткерсен дип, инде Рамазан аена да кергәндә гөнаһлардан арынып кергә, Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә насыйп итсен дип, без инде тәүбә, истигъфар гөнаһларыбыздан ярлыкауны. Чөнки бу безгә җәмәгать бик зур форсат. Әгәр дә без форсатларны кулдан ычкындырабыз икән, гаип әлбәттә үзебездә. Шулай ук бу кичәдә әлбәттә Коръән укырга була. Безнең инде әби-бабайларның гырыф гадәтләре буенча анда 3 Ясин укыла диләр. Ләкин җәмәгать без аерырга тиеш, тиеш дигән сүз белән мөмкин дигән сүзне. Мөмкин 3 Ясин дә укырга мөмкин, 1 Ясин дә укырга, мөмкин башка сүрәләрне дә укырга, кыска сүрәләрне дә укырга, монда әлбәттә аның әҗер-савабы булачак. Шуңа күрә без аңларга тиеш дигән сүзне һәм мөмкин дигән сүзне. Шуңа күрә монда без тәүбә итәргә мөмкин, Коръән укырга мөмкин һәм әлбәттә инде өченче бик зур безнең зур коралыбыз, барыбызның да Пәйгамбәребез безгә өйрәтте, күрсәтте бу дуга. Үзебез өчен, безнең туганнарыбыз өчен, безнең илебез өчен, динебез өчен һәм гомумән бу дөнья өчен генә түгел, әйеме? Безнең дугаларыбыз булырга тиеш ахирәт өчен. Ахирәт өчен. Җәһәннәмнән Раббыбыз безне азат итсен өчен, үзенең бөек җәннәтләренә кертсен өчен инде дугаларыбыз булырга тиеш. Әти-әниләребезгә, безнең балаларыбыз бар. Кемнеңдер балалары әле туры юлда түгелдер. Аларга карата бигрәк тә без шушы кичне әлбәттә инде Аллаһ Раббыбызга дугалар кылып үткәрергә тиешбез. Һәм менә нәрсәгә тукталасым килә. Китердек хадистә Аллаһка ширик кылуны кичерми дидек һәм бәндәләрнең, мөселманнарның бер-берсенә ачу саклауларын, начар уйда булуларын кичерми дидек. Җәмәгать, булай да безнең әйләнә тирәбездә шуның хәтле күп фитнә, авырлыклар, бузылып китүләр, тән авырулары, жан авырулары, гомумән гел ниндидер сынаулар, авырлыклар. Шуның өстенә әле без, мөселманнар, әле бер-беребезне ашыйбыз. Туры мәгънәдә дә, бу күчерелмә мәгънәдә дә ашыйбыз. Чынлыкта да безне әйләндереп алынган күпме фитнә бу дөньяда, әле без вакыт табабыз бер-беребезне ашарга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу гөнаһ нинди зур гөнаһ икәнен без аңларга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу гөнаһларны янәшә куйды. Ширик Аллаһ Раббыбызга бу гомумән башка сыймаслык безнең өчен зур гөнаһ һәм инде мөселманнарның бер-берсе белән булган начар муамәләтләре. Шуңа күрә әлбәттә безгә җәмәгать дуга кылу өчен, гөнаһлардан арыну өчен, Аллаһ Раббыбызга бер аңа гына мөрәҗәгать итү өчен айрым ниндидер кичәләр кирәк түгел. Ләкин Аллаһ Раббыбыз безгә мөмкинлек бирә икән, бәрәкәт бирә икән ул кичәләргә, без әлбәттә аннан кулланабыз. Ләкин гомумән әйткәндә ширик, ниндидер изгеләр чишмәсе, ниндидер изгеләр тавы безнең өчен гомумән булырга тиеш түгел. Чөнки бик зур фитнә аларда, бик зур ширик безне алып китә торган Аллаһ Раббыбызның юлыннан. Шуңа күрә менә буларны үзебез аңлап, әле безнең артта җәмәгать
сезнең артта күпме халык бар. Сезнең туганнарыгыз, сезнең күршеләр, сезнең дуслар, коллегалар. Сез киләсез, әлхамдулилла, Аллаһ Раббыбыз сезгә мөмкинлек бирә. Ләкин сезнең артта бит әле күпме халык бар, кемнәр изгеләр чишмәсенә барырга мөмкин. Ниндидер изгеләр тауына барырга мөмкин. Шуңа күрә монда да без инде зур кисәтүчләр булырга тиеш. Аңлату, дәгъват, Аллаһ Раббыбыздан башка без бер кайдан да, бер кемнән дә өмет итергә тиеш түгел икәнлеген инде без аларга да әлхамдулилла аңлатырга тиеш. Үзебез дә үрнәк булып, һәм үзебез арасында мөгамәләтләребезне, гамәлләребезне дөресләп, гамәлебез белән дә бер-беребезгә зыян китермичә. Кай вакыт пычактан да очлырак телләр белән күңелләргә озак төзәлә торган яралар калдырмыйча, Аллаһ Раббыбыз гомумән бер-беребез арасында мөгамәләтләребезне рәтләп, ничек без тезелеп басабыз менә монда, ничек киләбез, машиналарыбызны терәп куябыз, кешеләргә күбрәк урын калсын дигән ният белән, кардәшемә калсын әле күбрәк урын дип, тормышыбызда да гомумән күрше, туган, дус, коллегалар, гаиләбез арасында иң хәерле мөгамәләт булдырырга Аллаһ Раббыбыз насип итсен. Аллаһ Раббыбыз дугаларыбызны кабул итсен. Аллаһ Раббыбыз безне зур нигъмәт, зур бүләк итеп әзерләгән Рамазан айларын да күрергә һәрберебезгә насип итсә иде. Рамазан айларын тотырга, Рамазанның бәрәкәтен, Рамазанның бүтән нигъмәтен үзебездә тойырга, шул Рамазанның гаетләрен бер гөнаһсыз хәлдә каршы алырга һәрберебезгә Аллаһ Раббыбыз насип итсә иде.